काय द्यायचं ते आपल्याला इथे सांगतील. त्या प्रकारे आर्किटेक्टला ब्रीफ देऊ आणि 2-3 आठवड्यांमध्ये त्यांना प्रेझेंटेशनसाठी आपण बोलावू. आणि जेव्हा लोकांना ते प्रेझेंटेशन करायला दिसेल मग त्यावेळेस त्यांना काम समजेल. ओके. आपण by the brief. We are evaluating the architects. So it's like if your child is answering some questions to you. If you give the child the answer and the child then reads and gives the same answer to you, are you evaluating your child? You are not. So, आपण आर्किटेक्ट्सना आपल्याला काय पाहिजे हे सांगायचं नसतं ब्रीफमध्ये. ब्रीफमध्ये डिझाईन कन्सिडरेशन ज्याच्यामधून आर्किटेक्टचा टॅलेंट मॅक्झिमम काय आहे हे आपल्यापर्यंत कळेल एवढ्याच गोष्टी सांगायच्या. फॉर इन्स्टन्स एम्युनिटीज काय असावे हा तुमचा निर्णय आहे ना. तो आर्किटेक्टला सांगून काय उपयोग आहे. आर्किटेक्ट डिझाईन देणार त्याच्यात मला सीसीटीव्ही पाहिजे. डिझाईन मध्ये काय फरक होतो सीसीटीव्ही मध्ये नाही. मला गार्डन मध्ये सिनियर सिटीजन्स पार्क पाहिजे आणि चिल्ड्रन्स पार्क पाहिजे. डिझाईन मध्ये काय फरक पडतो गार्डन. मग त्याच्यात काय डिव्हिजन करायचं सिनियरला वेगळं करायचं हा तुमचा प्रश्न आहे. हा आर्किटेक्टला आज देण्याची गरज नाही. अंडरग्राउंड वॉटर हार्वेस्टिंग हे UDCPR मध्ये आहे. त्याला प्रोव्हाइडच करायला लागणार. त्यामुळे तुम्ही सांगून काय उपयोग नाही. जे नियमाप्रमाणे आहे ते त्याला करायला लागणार. सोलर एनर्जी ग्रीन बिल्डिंग करायची झाली तर सोलर एनर्जी त्याला प्रोव्हाइड करायला लागणार. ग्रीन बिल्डिंग केलं तर तुम्हाला 5 to 7% ॲडिशनल FSI होणार. ते घ्यावं की घेऊ नये दिस इज नॉट अ डिझाईन कन्सिडरेशन. आपल्याला त्याला आज इतकंच द्यायचं आहे की तो फिजिबिलिटी तयार करणार म्हणजे काय करणार. किती एक्सपेन्स, किती इन्कम, किती रेव्हेन्यू. आता रेव्हेन्यू वर्कआउट करताना तुम्ही जर डिस्काउंट घेणार असाल तर त्याला सांगणार की नाही की इतके लोक इतकी एरिया इतक्या डिस्काउंट मध्ये घेत आहेत. So that he reduces to the revenue to that extent so that your feasibility is realistic. So त्याला इतक्याच गोष्टी सांगायच्या की ज्या सांगणं आवश्यक आहे. फॉर इन्स्टन्स 1500 square feet per flat. That's a given. You are going to do. त्याचा ब्रेकअप तुम्ही डिसाइड जो केलेला आहे तो. That is number one. But main none of you have opted for whether you want the choice or you don't want the choice. ते तुम्हाला आधी डिसाइड करायला लागणार ब्रीफ घेण्याआधी. चॉईस म्हणजे काय. तुम्ही 1500 स्क्वेअर फीट आहे त्याच्यावर तुम्ही आणखी 1000 स्क्वेअर फीट विकत घेतली किंवा someone has bought an additional flat. Or do you want all of them together or you want them to go in lottery? 1500 separately, 1000 separately, and the flat that you have bought separately. I hope you want them together. Then you can't go put them for lottery. You have to ask for choice. Is that क्लिअर झालं. काही याच्या बाबतीत काही कोणाचे काही क्वेरीज आहेत, काही क्वेश्चन्स आहेत. One, unless I see a design,
How can I see it? Suppose if I see a design. See, design is different. Question is whether you want your flats together or you want them separately in a lottery. Assuming you don't give a choice, then every single thing goes by lottery. You will get a fourth floor or you may get a 50th floor. If you buy two flats, one flat will be on the third floor, another may be on the 17th floor. Do you want that or you want them to be together? If you want them to be clubbed together, you have to give a choice, no? Let me rephrase my question. Suppose I want a topmost flat. Ah. I don't know whether it will be a 24th floor or 28th floor or 30th floor. Right. So if I want a topmost flat, then how do I mention that? That is a later stage after the design is done. Today, do you want a choice or you want to go by lottery? That's it. Choice. Want to go by. So, how many of you want to go by choice? I need that because you have to pay for it, no? That has to be put in the feasibility report. Unless you tell me out of 153, there are 80 who want a choice. And we have decided that the 80 will give on an average 10 lakhs of rupees per family. So the architect knows that 80 into 10 lakhs is 8 crores is coming in advance. So that he will budget, no, when he gives you this thing. If you don't give that, you are playing flush blind. So you have to decide how many of you want a choice of flat. Means rest will go by lottery. Or you say we will all go by lottery. Then someone will get something on top floor, someone will get. So assuming you have a 30-story, how many stories you should have? That is your decision. It's not the architect's decision. Deviation will have some effect. Yeah, Suntech has followed aviation. You are close to Suntech. So you don't have very different from Suntech. 37. So you have to decide we want to go up to 37 or we will stop at 35 or we will stop at 30 because the best snorkel ladder that Mumbai has doesn't go beyond 30. Navi Mumbai doesn't have that kind of ladder. So assuming you are on the 35th floor and there is a fire, you are at the mercy of. We have to give them an undertaking, if it is a high rise, that we have made arrangement for our own firefighting and we shall not hold NMMC responsible for our firefighting. If we go that height. Now, having said that, whether you want to go, that's why someone may want to be in the 25 and 30th range. Someone may say, no, I don't want 25, 30, I want 20 to 25 range. So, it is each one of your, someone may say my birthday is on the 16th, I want 16th floor. Someone may say it is on, my child's birthday is on 23rd, I want 23rd floor. Fortunately, the dates are not beyond 30, so there can't be birthday on 32nd or 35th. But you have to decide, that has nothing to do with the design. You have to decide whether you want a choice or you don't want a choice. That is for including that amount into the feasibility. So these are the two things.
स्विमिंग पूल अमेनिटीज मध्ये कन्सिडर आपण त्यांना सांगताना म्हणजे आर्किटेक्टला सांगताना आज त्याची गरजच नाही, तेच मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे. आज तुम्ही जो सिलेक्ट कराल आर्किटेक्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला सांगायच्या. आज प्रत्येक जण स्विमिंग पूल दाखवणार, हे दाखवणार. त्यांनी स्विमिंग पूल दाखवला म्हणून तो चांगला आर्किटेक्ट होत नाही, आणि त्यांनी स्विमिंग पूल दाखवला नाही म्हणून तो वाईट आर्किटेक्ट होत नाही. तुम्ही त्याचं सिलेक्शन, त्याची बिल्डिंग कशी असणार, त्यांनी काय क्रायटेरिया, त्याच्यावर सिलेक्शन आहे. तो तुम्हाला सीसीटीव्ही दाखवतोय की नाही याच्यावर नाही, तो तुमचा प्रश्न आहे ना. दुसरा प्रश्न असा होता सर की आज जेव्हा आम्ही एक्सप्लेन करतो बाकीच्या म्हणजे आमच्या मेंबर्स, ते प्रश्न मेंबर्सकडून बरेच येतात. उदाहरणार्थ की आता चॉईस जर त्यांना पाहिजे असेल तर किती पैसे भरावे लागतील, ते तुम्हीच ठरवायचं ना. जनरल बॉडी ठरवेल तितके. तुम्ही जर म्हणजे ते सांगितलं की आम्ही नंतर ठरवणार आहोत, तर मग आता त्यांच्या आता फक्त की बाबा मला लॉटरीत जायचं नाही, मला चॉईस पाहिजे, मग जे पैसे जनरल बॉडी ठरवेल ते मी मान्य करीन. आणि जे आता आम्ही मागवलेले आणि जे आले ते सुरुवातीला जेव्हा ओपन केले, बऱ्याच जणांनी जे कोट केलेले आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं सांगितलं आहे की आम्हाला एवढा पोर्शन पाहिजे, म्हणजे त्यांना एक कोणी प्लान दिलेला आहे. काही जणांनी सांगितलं की आम्हाला PMC म्हणून नाही मागतात, आमची फीज एवढी आहे. काही जणांनी सांगितलं की आम्ही फंड एवढा देऊ, एवढा इंटरेस्ट देऊ. तर आम्हाला थोडंसं कन्फ्युजन कसं आपण आर्किटेक्चरल हे मागवलेलं आहे, त्यांना डिस्क्वालिफाय करा असं सांगणाऱ्यांना. आपल्याला अशी माणसं नको. कदाचित एक कमिटीने समरी अशी बनवलेली असेल. प्रभु साहब के आ रहे हैं, आपका आवाज नहीं. अच्छा. सॉरी. हॅलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ. ते जे आलेले आहेत ना, किती होते आपल्याकडे? 12 का 18 होते ना. त्या 18 पैकी आम्ही डिस्क्वालिफाय केले थोडे, पण जे उरलेले आहेत ना त्यामध्ये पण कन्फ्युजिंग आहे थोडंसं. नाही, कन्फ्युजिंग आहे. आपण त्यांना फक्त आर्किटेक्चरल सर्व्हिस करता मागवलेलं आहे. त्यांच्या बाकीच्या कोणत्याही गोष्ट आपल्याला मान्य नाही. ओके. म्हणजे आता जेव्हा आपण प्रेझेंटेशनला बोलवू त्यांना, तेव्हा त्यांनी फक्त त्यांचं आर्किटेक्चरल डिझाईन आमच्याकडे प्रेझेंट करायचं. दॅट्स ऑल. ओके. सर, एक प्रश्न होता. आता आपल्याला माहित नाही की आपल्या एक बिल्डिंग होईल की 2 बिल्डिंग होईल, आणि ते पण 625 बाजूबाजूला असेल की 625 आणि 875 असं बाजूबाजूला असेल. तर आता प्रेडिक्ट करू शकत नाही की मला 2 625 बाजूला पाहिजे. नाही, तुमची 1500 एकत्रच असणार. ओके, म्हणजे 625 आणि 875 माझं बाजूबाजूला असायचं. बाजूबाजूला नाही, एकच फ्लॅट 1500 चा असणार. त्याच्या आतमध्ये 625 आणि 8, दॅट इज युअर इंटरनल डिसिजन. ओके. सेपरेट नसतील का फ्लॅट असे? नाही, तुम्हाला जर सेपरेट पाहिजे तर सेपरेट करता येईल, पण डिझाईन असं केलं जाईल की एखादी भिंत बांधली की ते 2 वेगवेगळे होणार. ओके. आम्ही आतापर्यंत असं विचार करत होतो की आम्हाला 2 फ्लॅट मिळणार, 2 दरवाजे मिळणार, एका ह्याच्यामध्ये आम्ही राहणार, एक आम्ही भाड्याने देणार. देऊ शकता ना. हे असं आमचं नाही, तुम्ही एकामध्ये राहणार, एक भाड्याने देणार, ते तुम्ही करू शकता. ॲज फार ॲज द सोसायटी इज कन्सर्न, तुमचे जे शेअर्स एक्झिस्टिंग फ्लॅटचे आहेत ते तुम्ही सरेंडर करता, त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला 1500 मिळतं. 1 फ्लॅट अगेन्स्ट 1 फ्लॅट. आता इंटरनली तुम्ही त्याच्यात 2 करणार का 500-500चे 3 करणार, तो तुमचा प्रश्न आहे. तो सोसायटीशी संबंध नाही. एखादा म्हणेल मला 500चाच पुरेसा होईल, मी 2 500चे भाड्यानं देईन. इट्स हिज चॉईस. पण
आम्ही युनिफॉर्मिटीसाठी सगळ्यांनी मिळून एक केलं की 625 आणि 875. ओके. फक्त आमचं एवढंच हे होतं की दोघांनाही वेगवेगळे दरवाजे असा आम्ही विचार करतो. नाही, वेगवेगळे दरवाजे तुम्हाला मिळणार नाही. एक दरवाजा तुम्हाला मिळेल, त्यानंतर लॉबी मिळेल, शूज वगैरे काढले, त्यानंतर 2 दरवाजे. बाहेर जी बेल आहे त्याच्यात 2 बेल्स. तुम्ही ही वाजवली तर तिथे त्याचं नाव आणि ही वाजवली तर त्याचं नाव. 1000 टार्गेट आपण जे देणार ते एकाच फ्लोअरवर एकाच लोकेशनवर पाहिजे. समजा वर खाली घेणार असेल तर वर खाली अलाउड नाही. अच्छा. म्हणजे तो एकच काउंट होईल. एकच काउंट म्हणजे वन फ्लॅट अगेन्स्ट वन फ्लॅट. 1 flat against 1 flat, which is 1,500. Okay. आता you want it internally 2 flat, that is your choice. आता एखादा म्हणेल की बाबा नाही, मला 5 bedroomचा एकच फ्लॅट पाहिजे. यू कॅन फोर्स हिम की नाही हे करायचंय, 2च घे असं थोडंच तुम्ही कोणाला फोर्स करणार. का त्यांनी ऍडिशनल किचनचा छोटा एरिया कशाला घ्यावा त्यांनी? नाही, मला 1,500 स्क्वेअर फीट मध्ये राहायचं आहे. माय फ्लॅट शुड बी 1,500. मी 400 फुटाचा हॉल करीन का? मी छोट्या हे करीन. म्हणजे hypothetically if someone wants a larger flat and live like a lord in 1,500, he is entitled. तुम्ही त्याच्यावर फोर्स नाही करू शकत. नाही, तुम्हाला 2च करायचे. इथे लोकांना दोनच पाहिजे. नाही, सर एक मिनिट. मेजॉरिटी, इवन इफ वन wants 1,500 separately, you can't force 2 flats on him. बरोबर आहे. It's his right. All of you have a right of 1,500. Now, whether you want 2 of 1 of 875 and 1, that is your choice. See, you are the owners. This is self-development. So you are taking decision. But someone doesn't want it that type. You can't force it on him. ओके, त्याच्यासाठी आम्ही तयार आहोत की त्याला 1500 हवा असेल त्याने 1500 घ्यावा. त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि एखादा म्हणेल नाही, मला 1,200चा माझ्याकडे पाहिजे 4 bedroomचा, आणि मी छोटा फ्लॅटच देईन. 300 किंवा 400चा 1 room किचन, किंवा मी पेइंग गेस्ट किंवा कोणाला तरी देईन की ज्याच्यातून मला 5,000 किंवा 10,000 काहीतरी मिळतील, विच इज इनफ फॉर मी. But I want to live in a larger this thing. Are you going to tell him no? असं एक्सेप्शनल केस तर ते आम्ही 1500ला देऊ, आम्हाला प्रॉब्लेम नाही. पण आमचं सगळ्यांचं असं मत झालंय की 875 आणि 625. ठीक आहे ना. इन केस कोणाला 1200 पाहिजे असेल तर आम्ही जोडी फ्लॅट पण ठेवलाय 625, 625. पण तो 1200 आपण देऊ शकतो. नाही, 1200 कशाला? त्याची एंटायटलमेंट 1500 आहे. तुम्ही त्याच्यावर लॉज का? मेंबरची एंटायटलमेंट 1500 आहे, त्याला 1500 कसं पाहिजे त्याचा निर्णय आहे ना. तुम्ही कशाला निर्णय घेताय त्याच्या वतीनं? 1500ची एंटरटेनमेंट ह्याबाबत कोणाचंही म्हणजे त्याच्यात मिसअंडरस्टँडिंग नाही आहे. पण समजा पुढचा विचार केला 5 वर्षानंतरचा, तर आज मी 1500चा एकच फ्लॅट नंबर घेऊन ती विभागणी केली, ठीक आहे. पण पुढे तो दुसरा फ्लॅट मला विकायचा झाला, नाही विकता येणार तुम्हाला. अच्छा, तोच पॉइंट बघायचा होता. नाही विकता येणार. यू कांट इन्क्रीज द नंबर ऑफ टेनन्सीज. ओके. द मेंबर्स रिमेन द सेम. तुम्हाला वेगळा पाहिजे असेल, तुम्ही वेगळा फ्लॅट परचेस करा बरं. आणि तो विका. ओके. हा विकता, याचे 2 भाग करून विकता येणार नाही. हा पॉइंट क्लिअर नव्हता, तो क्लिअर केला पाहिजे. नाही साहेब, उद्या एखादा 1500 मध्ये 4 फ्लॅट्स करेल आणि सगळे विकेल. तुमच्याकडे 1 फ्लॅट will entitle you 1 flat of 1,500. Now internally, whether you want to make them into 2, whether you want to make them into 3, that is up to you.
It has nothing to do with the society per se. Sir, I agree with you. You are right. But what is that is if the second flat they are doing the registration separately, the society is You doing. cannot. You cannot. Uh, The Cooperative Societies Act doesn't permit you to bifurcate flats. no, not bifurcate. We will be bringing two door numbers separately. No, you Two flat cannot. numbers You separately. cannot. Against your flat, you will get one flat. Then take a decision that you will be entitled 900. Everyone will get 900 and the other flat you will buy. Sir, sorry to interrupt you, but in some areas where redevelopment is happening from the builder side, they are giving two flats. That is illegal. You want to do illegal? You are welcome. Acha, acha. But if we do register, we cannot do registration of. How can you do registration when against one flat you are entitled one flat? How can you do registration? No, we are making it a split of this thing. We are You getting- cannot. How can you increase the number of members? No, because it's a redevelopment, no, so we can. No, we are you going to can have- increase the members other than your flat. You will land yourself into trouble, you will land everyone else into trouble, because once I want you to be under the radar as far as the tax authorities are concerned. Correct. You are calling for trouble by thinking like this. This is criminal thinking. Please don't think like that. You have 5 shares in the society. As against that, you will have 5 shares in the new flat. You are presently having how much area? 630 area. Against 630, builder will not give you more than 800 or so. In that, he will not give you 2 flats. No builder in Navi Mumbai and Airoli has given more than 35 this thing. So don't give me this nonsensical argument. आता समजा तुम्ही आता म्हणालात की नाही, तुम्हाला वेगळा फ्लॅट 20% डिस्काउंट वर घ्यायची एंटरटेनमेंट आहे ना. हो, सर. हां, ते डिसाईड करू शकतो. म्हणजे समजा 900चं घेतलं आपण एंटरटेनमेंट 1500च्या तर तो जो ॲडिशनल 600चा आहे म्हणजे ॲडिशनल जो आपण सध्या सॅक्रिफाईस म्हणा, पण तो तिथे दुसरा फ्लॅट जो नवीन बनेल तिथे आपण डिस्काउंट वाढवू शकतो. हो, वाढवू शकता. ते करू शकतो. That is, don't increase that discount to such an extent that you will invite income tax. ओके. युजली किती आपण डिस्काउंट देऊ शकतो? 20-25% डिस्काउंट देऊ शकता. तुम्ही टू मच डिस्काउंट घेतला तर कोणीतरी एक वेळा इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणेल, नो, द रेट हिअर इज this much, ready reckoner says this much. How can you sell it to that? If you are selling at that price, income tax department will buy. Then you will unnecessarily be in trouble. My suggestion is, you are getting 1,500, take 1,500. Within that 1,500, what breakup you want, you decide. And we will give that breakup to the architect and we will make him do the designing to the best of our ability. But understand that legally you can't split that. Sir, समजलं. Point all understood, whatever you explained. Only concern is 1,500 we are happy to take it right now. Spacious आहे वगैरे. पण समजा 4 वर्षानंतर विकायचं झालं तर त्याला जो डिमांड आहे तो 1,500 विकत घेणारा थोडे कमी असतात डायरेक्ट, पण 900-800 असे घेणारे पटकन असतात. हा कन्सर्न कसा ॲड्रेस करू शकतो? नाही, तुम्हाला विकायचं असेल ना नंतर समजा नाही, नंतर कधी तर यू आर एंटायटल्ड टू सेल इट
तुमचे 650 होते ना, तेव्हा 650 ला विकत घेणारं कोणी नव्हतं या एरियामध्ये. आज या एरियामध्ये 900 विकत घेणारे लोक आहेत. 4-5 वर्षानंतर 1500 पण विकत घेणारे लोकांची रिक्वायरमेंट वाढते आणि ते विकत घेणारे आहेत. But if you are basing an entire redevelopment on an imaginative sale of your flat, then you are foolish. But it's your choice. You are entitled to. But if you are selling your flats, please inform me, because then I will decide whether I want you to guide you or not. Because I am not here for you to sell your flats and make money. I am here because I think I am helping you to get better accommodation where your future generation will live in that additional flats. You have already started thinking of commercial, which is your choice. But I am not bound to help people who are doing commercial. No, You right can now go ahead we want and to- do commercial. I am not interested in wasting my time and coming here at odd hours trying to help you just because we are not playing Kaun Banega Crorepati. So that I help you to get 1,500 square feet and then you sell it for 3 crores and go. You are entitled. But I don't want to spend my time helping you to make Agree with you. increase your money. That is not my aim in life. I am here to help people so that their future generations can be here. If I get the slightest doubt that under the garb of getting help from me, you guys have a secret plan of disposing of your flats, then I will excuse myself from this. However, you should go ahead with self-redevelopment and my best wishes are with. But I am not going to toil for you just because you want to make money. No, we respect You your- will get better people than me who will guide you. No, we respect that point. Right now, all of us are with you only. पण 92 फ्लॅट्स मध्ये कधी कोणाची म्हणजे एजे मध्ये आत्याला मिशा असत्या ना तर काका म्हणू. हो, पण त्यांचा तेव्हा प्रश्न आहे. जेव्हा होईल तेव्हा होईल. आज तो प्रश्न नाहीये. And please be free and confide in me. I don't want to feel cheated after helping you. I am going to stick my neck and going to the municipal commissioner and everybody, ensuring that no bribe is paid to get you, because I think you people want to live. If you want to make business, then why should the officers who are clearing your building not make a money out of it? Why should I get involved? You will get better people to advise you on that. Because if you are commercial, then we have commercial. Then don't take the garb of being a sannyasi and do what commercial people are doing. I don't want that. Sir, 1 minute. There is no at all a secret plan that we want to do that. Okay? It's just our confusion. No, in discussions this come out. Yeah. You are fully entitled to do what you want. You are fully entitled to split that into 2 and do illegal. But please see that I have a name to defend and I don't want to get involved into this kind of things. I have not done anything illegal in my lifetime and I don't want to be associated with any society which at a later stage will do illegal things. No, sir, not at all. We don't want to do it illegally, and it's not at all a secret. Had it been a secret, we wouldn't have discussed in this forum at all. That's number one. So rest assured that there is no secret plan. That's okay. Yeah. No, I'm not saying that it is wrong. You can do it. दुनिया करती है ये सब चीज. No, it's just a thinking. I have no problem, but I can't associate myself with. Hold on. And what sir is saying and what I understood so far is, we are 92 members, right? So the next building will have 92 units only. Of 1,500 100 each or whatever we decide. whatever area you decide, whether 1,500, Okay. 1,400, 1,500, Yeah. that. And within remaining that, will be sellable. Within that, whether you want 2 flats or 3 flats,
internally, that is up to you, which you have to put in the brief to be told to the architect so that he will design in such a way. If I am designing a 1500 flat, then my hall, my main hall will at least be 350 or 400 square feet. But if I am doing two, then my 875 flat, the hall will be 17 by 10 or 17 by 12. And in the other one, it will just be 14 by 10, the hall. So there will be two halls, which will be separate. Then I have to design it accordingly. If I am doing a spacious this thing, then I will provide walk-in wardrobes outside every bedroom. So I get into the wardrobe wherein there are no cupboards then. It's an entire wardrobe wherein you walk into the wardrobe and this side will be the ladies section, this side will be the male section. You can even have two sections. From there you can go to the toilet and you can come out of that. When you come out of the walk-in wardrobe with all the glasses, then when you come out, you are fully dressed from that this thing. Those are luxuries for larger flats, which you won't get if you have 875 and 600. They will be 875 at best will be an upper middle class flat, and 625 will be cut to cut like what you have today, 2-bedroom apartment. That will be a mirror image of what you have. So that is fine. That is no problem. Only difference we will do is, if there are two, then we will have to make plumbing for the kitchen in two places rather than having it in one place. That is the only difference. But whether we are going to give everyone that kitchen platform at society expense and all that we'll have to discuss and give. That is no problem. Someone may say, if you are giving kitchen platform as many as you want, someone may say, I want 3 of 500 square feet each. Then will you give 3 kitchens? Because each kitchen will be 2 to 3 lakhs of rupees additional cost. So the design will be there. One kitchen is from the society side. The other one, there will be plumbing, there will be points, there will be electrical. But your modular kitchen, you want that, you have to buy yourself. You can buy it from your corpus, whatever is there. Finally, it is your money. So from that you can buy. But that doesn't become a rule, a law. जितना भी फ्लैट का ये जितना भी रूम होगा सबका एरिया जो है सेम ही होगा. एरिया 1500 में तो आपका इंडिया का उसके अलावा भी मतलब उससे भी अलग एरिया का फ्लैट बनेगा ना. आपको अगर और 500 खरीदना है और हजार के 2 फ्लैट करना है, वो हो सकता है. आप 500 खरीदेंगे. That will be 1 unit. That will be 1 unit if you want at 30% discount. अगर आपको अलग फ्लैट खरीदना है 1500 का, तो वो अलग होगा. वो आप कभी भी बेच सकते हैं. जो आप परचेज करते हैं वो आप कभी भी बेच सकते हैं. ये भी आपका है, ये आप कभी भी बेच सकते हैं बिल्डिंग बनने के दूसरे दिन भी. लेकिन 1500 उसका पीस करके नहीं बेच सकते. आप जो परचेज करते हैं वो कौन से साइज का होना चाहिए, ये आप लोग तय करिए. उस साइज का बनाएंगे तो 1500 प्लस 1 of 625 ठीक है. 2 of 625 वो भी ठीक है. वो 2 अलग अलग होंगे, वो दोनों आप अलग अलग से बेच सकते हैं. कभी भी एज अ बिजनेस आप उसको खरीद सकते हैं, वो बेच सकते हैं. वो लीगल है, उसमें मेरे को कोई
मतलब किसी को दो फ्लैट चाहिए तो मतलब पहला वाला जो है 1500 का उसको बेच के फिर 2 फ्लैट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये 1500 तो फ्री में मिल रहा है आपको। बाद में आपको जो 1500 का अगर 2000 करना है तो 30% डिस्काउंट में बचा हुआ 500 मिलेगा ना। और वो 2000 में 625 के 3 भी कर सकते हैं, 650 के 3 2 बेडरूम के 3 फ्लैट भी कर सकते हैं आप वो। लेकिन ऑन रिकॉर्ड 2000 का एक फ्लैट ही होगा। अगर आप उसके अलावा 625 का खरीदते हैं वो कभी भी आप बेच सकते हैं। अभी अलग से उसका अलग से रजिस्ट्रेशन है, उसका अलग से रजिस्ट्रेशन, अलग से स्टैम्प ड्यूटी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी मार्केट के रेट से स्टैम्प ड्यूटी, इसमें स्टैम्प ड्यूटी 1000। ये कितना भी आप 30% में डिस्काउंट लेंगे तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी 1000। ये आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है, प्रोवाइडेड इट इज 1 फ्लैट। 1500 में आप 500 ऐड करो तो भी एक यूनिट बनेगा। एक ही बनेगा। और 500 में आपको 1000 रुपये कवरेज में कवरेज में है। और इन केस 1500 है और मेरे को एक 625 अलग से लेना है 30% डिस्काउंट में, तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा कि नहीं? अलग 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 वो फ्लैट का अलग है। आप बायर की तरह है, अलग से आप सिर्फ एज अ फ्रेश बायर बिकॉज यू आर अ मेंबर यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट। वो उसको क्लास सर आज अभी ये जो डिस्कशन हुआ इससे मुझे लगता है सबको आज एक बात पता चली कि एक यूनिट पर हम लोग एक खरीदे, ये जो पूरी सागर सोसाइटी 2 फ्लैट करने नहीं। और हमें ये पता ही नहीं था सर कि इलीगल है, इसलिए आप प्लीज पर्सनली मत कीजिए। हम लोगों को ये बात पता ही नहीं था। हमको पता नहीं था, हम लोग को इंटेंशन नहीं था। नहीं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 92 मेंबर्स की है। नई बिल्डिंग में रिहैब के 92 फ्लैट्स ही आएंगे। वो क्या साइज का है वो आपके ऊपर। बिल्डर के पास जाते हैं तो आपको 625 की जगह में 40 या 40% एडिशनल आएंगे, तो आपको वो 800 या 850 या 900 तक का फ्लैट आएगा फिनिश। आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं, इसके लिए आपको 1500 आ रहा है, तो वो 1500 भी जैसे बिल्डर एक के लिए एक देता है वैसे ही मिलता है। हाँ, उसके ऊपर कॉर्पस सारा प्रॉफिट आप ही को आ रहा है, कोई बाहर वाले को नहीं जा रहा है। कोई एक पैसा भी इधर बाहर का आदमी लेके नहीं जाए। सर जे आमच्याकडे आलेले आहेत म्हणजे प्रेझेंटेशनसाठी आता आम्ही बोलू, प्रेझेंटेशन डीपमध्ये अंडरस्टँड करू, पण जे पेपर्स आलेले आहेत एनक्लोज्ड एनव्हलपमध्ये जे आम्ही ओपन केले त्यामध्ये जर सगळेच कंडिशनल असतील किंवा काहीतरी असं PMC बेस्ड पर्सेंटेज फीज वगैरे असे मेन्शन्ड असतील तर पुढे काय करायचं? नाही, काय कंडिशनल मला बघू द्या ना ते। नाही एक मिनिट आम्ही त्यांना दिलं होतं, आपण त्यांना दिलं होतं की आम्हाला हे रेट पण द्या, PMP वगैरे सगळं आपण दिलं होतं, त्याच्यावरती ते टाकून दिलं त्यांनी, कंडिशनल काही नाही। आणि प्रभू साहेबांच्या सोबतच त्यांना शॉर्टलिस्ट केला, तुम्ही त्या मिटिंगला नव्हता। ओके, प्रभू साहेबांच्या सोबतच त्यांना त्यांनी बघून, आणि कंडिशनल काही नाही। आणि कोणी असं म्हटलेलं नाही त्याच्यामध्ये की मी इतका एरिया तुम्हाला देईन वगैरे, असं कोणी म्हटलेलं नाही। आपण कशात सांगायचं? सांगितलेलं आहे आपण इन्व्हेस्टर आणणार काय आणणार ते नाही, कशामध्येही नाही, एकामध्येही नाही। आपण त्यांना एक फॉर्मॅट दिला होता आणि तो प्रश्न बंद करा, आपण ते झाला। कोणीही असं म्हटलेलं नाही की आम्ही इन्व्हेस्टर आणणार किंवा काय आणणार, आणि त्यांनी तशी ऑफर केली असेल तर ते डिस्क्वालिफाईड होते। आपल्या ऍडव्हर्टिजमेंट मध्ये आपण म्हटलंय का यू आर एंटायटल्ड टू गेट एन इन्व्हेस्टर, मग
If he is exceeding his brief, then he is eliminated. सर दुसरा एक प्रश्न होता, जो ॲडिशनल एरिया घ्यायचा आहे त्याच्यासाठी 30% डिस्काउंट मिळतं आहे, तर ते अमाऊंट लोक विचारत होते आणि माझा पण प्रश्न आहे की किती वेळात तो द्यायचा असणार सोसायटीला, किंवा प्लॅन पुटअप करताना 20% द्यायचे आणि रिमेनिंग होम लोनला अप्लाय करायचं, ते 80% होम लोन मध्ये. अकॉर्डिंग टू होम लोन लॉज तुम्हाला डाऊन पेमेंट जितकं करायचं असेल तितकं तुम्ही डाऊन पेमेंट करायचं, रेस्ट होम लोन विल कम. जसं कन्स्ट्रक्शन होईल बँक आपल्याला होम लोन मधून पेमेंट करत जाईल. तुम्हाला जर बँकेचा इंटरेस्ट द्यायचा नसेल तर बँक जसं तुमच्या वाट्याचं पेमेंट करेल तेवढं बँकेत करून द्यायचं, तर इंटरेस्ट तुमचा वाचला. इकडे आमचं एक जरा कन्फ्युजन आहे, इकडे पण आमचं एक जरा कन्फ्युजन आहे. आम्हाला असं वाटतं की पहिले सीसीचे सगळे पैसे गोळा करायचे, सीसी आल्याशिवाय कोणालाही हाऊसिंग लोन म्हणजे ज्याच्या नावावर होणार नाही तोपर्यंत त्याला हाऊसिंग लोन भेटणार नाही. असं नाहीये, असं नाहीये. आज तुम्हाला तुमची एंटायटलमेंट, तुमची सॅलरी 1 लाख रुपीज अ मंथ आहे, तर तुम्हाला 5 years salary is your entitlement for a home loan. You can go to a bank and say मला अजून फ्लॅट वगैरे मी काय पाहिलेला नाही, ही माझी सॅलरी स्लिप आहे किंवा ही माझं इन्कम टॅक्स आहे, बँक विल सँक्शन यू द होम लोन based on the income. They will sanction, will they disperse unless you have property on your name? For the disbursement, you have to provide the document. For the disbursement, we will give them the CC after that. But once the bank sanctions say 2 crores to you, it will say you have to make down payment of 40 lakhs and we will give you 1 crore 60 lakhs. So once you have made that down payment of 40 lakhs at the time of approval, you will give it to the bank that I have made this down payment to the thing. Bank will say, okay, the moment we get the CC, we will start disbursing. क्वेश्चन वेगळं Get होतं. that CC, we need funds, right? What is this 20% going to do? For CC only we are asking advance money, na? Okay, but if that 20% is not sufficient to get the CC, then we have to ask more. We have done calculations, 20% plus your choice money is enough to get the CC. Okay. तर तुमचा प्रश्न वेगळा होता. तुमचा प्रश्न स्टील स्टँड्स व्हॅलिड की समजा रूम नावात नाही आता आहे. हे आर्किटेक्ट ना आपण देतोय ना, ते सगळं आपल्याला ब्रेकअप देणार. त्यांचं इव्हॅल्युएशन त्याच बेसिसवर करायचं आहे. हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स ते करतील आणि तुम्हाला सबमिट करतील. माझ्याकडे 1500 मध्ये राहू मस्त खेळत कबड्डी आणि क्रिकेट वगैरे, राईट? बरोबर आहे. नाही, I can tell you, I stay in a 2,200 square feet carpet area. याच्या आधी मी 700 स्क्वेअर फीटच्या फ्लॅट मध्ये होतो. त्याच्या आधी मी CEO होतो तेव्हा जुहू मध्ये 16,000 स्क्वेअर फीटच्या बंगलो मध्ये होतो, पण ते कंपनीचं होतं, तिथे मी CEO होतो. त्यानंतर त्या कंपनी अमेरिकन कंपनी होती, they wound up their activities, so I had to withdraw myself. I took another job, and from 16,000 square feet I came into 700 square feet 2-bedroom house. My children were small, they did not understand कि पापा का क्या हो गया, इतना बड़ा घर छोड़ के एकदम जेल में हमको डाल दिया. You see, because my wife has seen us stay before my CEOship in a smaller flat, but children were, my son was born when we were in that bungalow.
So we were in Juhu in that bungalow. So we put both the children in Jamnabai Nursery School, which was the best school in Bombay at that time, at fancy fees and all that. And suddenly I was no more in that company. So my Mercedes was not there, my BMW was not there. So I came on to a modest Innova, and but children were in school there. So I had to take a flat somewhere near the school in that area. So I bought a 700 square feet, so we moved. So from 700, when we were going into 2200, everyone thought की एवढ्या जागेत काय करणार आम्ही, golf course करायचा काय. Today you can't believe it. My daughter is already married, son may have his flat soon. So it is I and my wife, but still my wife complains that home is small. So once you start living in a larger place, then you get adjusted to that kind of you get adjusted to that kind of living, and within 3 years you will find that 1,500 is very less for you. My wife is finding it a problem. So half our luggage is now in our old house of 700 square feet. तो इधर जो सरप्लस होता है जाके उधर डालते हैं. उधर कभी जाने को टाइम नहीं मिलता है, because that is in Juhu. Where we are staying now is in Worli, and whatever is surplus we have to take and dump. So 2,200 plus 700, even then we are finding it a problem. So person's requirement keeps on changing, and the concept of how you live, what is living, it alters as you get into a good premises. So it has happened with me. Now I cannot believe that I was staying with my parents and my children in a 700 square feet. Parents had one bedroom, I had one bedroom, children were staying with me, we had bunk beds. So that is how we were living. But now, when we go there, say, how did we spend 10 years in this place? So that happens. So if you feel that it is very big, it's not true. But if someone decides that I want to stay in 1,500, he is welcome to stay, and he will not regret it. सर दुसरा प्रश्न असा होता की आर्किटेक्ट फक्त प्लान देणार आहे की अजून पण काय देणार, म्हणजे उदाहरणार्थ सांगतो की आज व्हेनेझुएलामध्ये अर्थक्वेक आली, जपानमध्ये थोडे दिवसापूर्वी आली, तर इथे हा जो एरिया आहे मार्श एरिया म्हणजे क्रीक एरिया आहे, आम्हाला ही स्टर्डी समजा स्टर्डी बिल्डिंग करायची असेल तर नॉर्मल जे फाउंडेशन आहे त्याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला अजून थोडं स्ट्रॉंग करायचं असेल जेणेकरून 40 इयर्सच्या ऐवजी अजून 70 इयर्स बिल्डिंगचं लाईफ राहील, कारण 1500चा एरिया आहे तर तो जास्त टिकावा असा मत असेल, तर तो कोणाकडून आपण एन्श्योर करायचा असतो? स्ट्रक्चरल इंजिनियर वेगळा असतो की आर्किटेक्ट किंवा PMC कडून? UDCPR requires that your building is earthquake resistant, and they have to follow it by law. So whatever is the earthquake necessary norms that have to be followed. And in building, if you put more steel, then your building becomes weak. If you put more cement, then building becomes weak. So if you put less cement, also building becomes weak, and less steel, also building. So you have to put exactly that which is required for your building, and that much will be put by the structural engineer. So don't be in a
At the most, instead of normal steel, you can put a specific kind of torch steel, and you can paint it with epoxy coating. So all that are the bare minimum that we will do. We don't have to do anything special for an earthquake, because that is mandated by law. कायद्यानं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग असणार असं सर्टिफिकेशन द्यावं लागते प्रत्येक बिल्डिंगला. आणि अर्थक्वेक आला, आता व्हेनेझुएलामध्ये 8.5 चा अर्थक्वेक आला, तेवढा कधीच येत नाही. आणि 8.5 करता जर तुम्ही बिल्डिंग बांधली तर तुम्हाला खिडक्या दरवाजेच ठेवायची गरज नाही लागणार. सगळी कॉन्क्रीट वॉल्स करावे लागतील, याच्यात एक अशी कुठेतरी भोकं काढायला लागतील खिडक्यांची. तसं नाही सर, म्हणजे हे लोक ग्रुपचं जे मुलुंडमध्ये फार वर्षापूर्वी बिल्डिंग बांधली आहे, जी स्टेशनच्या ईस्ट साईडला टुवर्ड्स कल्याण एंड आहे, त्याचं डिझाईन आर्किटेक्टने असं बनवलेलं की त्याला डिझाईनमध्येच त्याला सपोर्ट आहे. म्हणजे कशी अर्थक्वेक आली, अशी आली किंवा अशी आली, तर लाईकलीहूड ऑफ इट कोलॅप्सिंग और क्रॅकिंग इज व्हेरी रिअल. असं काही नाही, ही त्यांनी लावलेली फेकम फेक आहे आणि तुम्ही त्या फेकम फेकला बळी पडलेला. असं काही लोक ग्रुपनी कधीही केलेलं नाही. लोक ग्रुपचा आर्किटेक्ट माझा मित्र आहे. पण तिथला जो बिल्डिंग आहे ती मी बघितलेली त्यावेळी पण बघितली, आणि आता पण मध्ये तो प्रोजेक्ट खूप डिले पण झालेला आहे. आता पण ती म्हणजे त्याला स्ट्रक्चरली काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे, फक्त पेंटिंग वगैरे जे स्ट्रक्चरली प्रॉब्लेम नाही याचा अर्थ अर्थक्वेक रेजिस्टंट आहे असं नाही. बरोबर. अर्थक्वेक रेजिस्टंट डिझाईन मध्ये काही गोष्टी इन्क्लूड करायला लागतात, त्या प्रत्येक बिल्डिंगीत असतात. आता एखादा मार्केटिंग मध्ये म्हणेल की बाबा माझा अर्थक्वेक, तर रामदेव बाबा पण सांगतो ना त्याचं हे आर्टला बेनिफिट आणि याला बेनिफिट. त्याचं काय कशाचं काय बेनिफिट नसतं. रामदेव बाबा स्वतःच हे आहे. त्यामुळे हे ऍडव्हर्टिजमेंट समजलं सर, ऍडव्हर्टाइजमेंटचा भाग बिल्डरचा समजला. इथे आपण सेल्फ रिडेव्हलपमेंट करतोय, त्यामुळे कोणाकडून ते आपल्याला इन्शुअर करता येईल की बाबा हेच क्वालिटीचं स्टील वापरलं जात आहे, जेणेकरून ते स्ट्रक्चरल इंजिनियर तुमचा जो असेल, आणि तितकंच जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही चीफ ऑफिसर पगारानं नेमायचा, हू विल एन्श्योर क्वालिटी कंट्रोलला एक चीफ ऑफिसर नेमायचा. त्याला ₹1,00,000 महिना पगार द्यायचा, 2-2.5 वर्ष ₹1,00,000 तुमचे गेले तर हरकत नाही, पण दॅट इज वर्थ इट. आणि ऑन एव्हरीथिंग ही विल रिपोर्ट बॅक टू यू फॉर क्वालिटी पर्पसेस. सो दीज आर थिंग्स. अजून आपण स्थळ बघतो आहोत. आपण मुलांचं नाव काय नेमायचं ते वेळ आहे. अजून मुलगी पसंत होणार, साखरपुडा ठरणार, एंगेजमेंट होणार, लग्नाची तारीख ठरणार, लग्न होईल, त्यानंतर मुलं होतील, मग त्यांचं नाव काय द्यायचं ते ठरवू. आज आपण आर्किटेक्ट सिलेक्शनच्या करता बसलेलो आहोत, त्याच्याकरता ब्रीफ तयार करतोय, त्याच्यात ह्या गोष्टींचा काही संबंध नाही. आता वेळ आहे त्यामुळे रात्रभर तुम्ही मला प्रश्न विचारला तर सर्व प्रश्नांची माझ्याकडे उत्तर आहे, पण आजचा तो विषय नाही. आजचा विषय आपल्याला आर्किटेक्ट सिलेक्ट करताना त्याला काय ब्रीफ द्यायचं एवढ्या पुरताच आजचा विषय मर्यादित आहे. कारण आपल्याला त्यांच्याकडून त्या ब्रीफच्या बेसिसवर प्रेझेंटेशन मिळणार आहे, तर ते प्रेझेंटेशन त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त चांगलं मिळण्यासाठी त्यांच्याकडून काय आपल्याला अपेक्षित आहे. आज अर्थक्वेक प्रूफ अपेक्षित, डिस्कशन अपेक्षित नाही. आज ते फक्त कॉन्सेप्च्युअल ड्रॉइंग्स देणार, प्लॅन देणार की मला का तुम्ही नेमावा, की मला नेमलं तर मी अशी बिल्डिंग बांधेन आणि ती अशी दिसेल. आता त्याच्या बेसिसवर आपण इव्हॅल्युएशनचे क्रायटेरियाज वर्कआउट करून त्यांना सिलेक्ट करणार आहोत. ज्याला सिलेक्ट करू मग त्याचं जे काय त्यांनी सांगितलं होतं त्याला वी विल पुट हिम टू स्ट्रिक्टेस्ट स्क्रुटिनी अँड विल टेल हिम आपल्याला हे पाहिजे, आपल्याला हे पाहिजे, आपल्याला हे पाहिजे. ते सगळं तो इन्कॉर्पोरेट दॅट इज ॲट अ लेटर स्टेज. आज आपल्याकडे 5 किंवा 6 जे जण आहेत त्याच्यातून एक सिलेक्ट करण्याकरता काय आपल्याला आवश्यक आहे तेवढ्या पुरतंच आज मर्यादित आहे आपलं काम.
त्याच्याकरता बेसिकली काय पाहिजे, तुमच्या 1500 मध्ये ब्रेकअप काय असावा हे पाहिजे. तुमच्यापैकी एक्स्ट्रा एरिया तुम्ही घेणारे किती टक्के डिस्काउंट मध्ये घेतात, म्हणजे तो रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करताना तेवढा डिस्काउंट तो त्या ठिकाणी दाखवेल. तुमच्यापैकी कोणी 20% फ्लॅट विकत घेत आहे, ते किती फ्लॅट विकत घेत आहे, जेणेकरून त्या फ्लॅटच्या रेव्हेन्यू मध्ये तो ते 20% डिस्काउंट दाखवेल. म्हणजे त्याची फिजिबिलिटी ही रिअलिस्टिक असेल, नाही तर हवेतली फिजिबिलिटी येते विच इज ऑफ नो यूज. म्हणून आपण हा एक्सरसाइज आधी करतोय, आर्किटेक्ट नेमण्याच्या आधी. कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन. तो हम लोगों ने उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया सबने मिलकर कि हमको 2 फ्लैट मिलेंगे. नहीं, 2 तो मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं. हमारा बेचने का ही था, भाड़े पे भी देने का था सर. हाँ. तो हमारा थिंकिंग वही था. नहीं, So, आज भी भाड़े पे दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, समझो 1-2 फ्लैट बनाए और उस फ्लैट में कुछ कैजुअलिटी हुआ या कुछ भी हुआ तो वो कल कुछ भी, तो हम लोग अभी 1500 रखो, 1100 रखो. वो वैसे भी आप उसको अलग फ्लैट करके भी आप किराए पे देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है. आइदर वे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते. वो उसको भाड़े में मालिक दे आप पाएंगे, है, क्योंकि फिर वो सोसाइटी का इशू है, राइट. वो उसको भाड़े पे मालिक नहीं दे आप पाएंगे. 1500 हाँ, ओन करना पड़ेगा आपको. हाँ, खुद ही रहना पड़ेगा. गोल्फ कोर्स, क्रिकेट वगैरह जो भी खेलना है. नहीं, आप इंटरनली उसमें 2 फ्लॅट कर सकते हैं और वो किराए पे दे सकते हैं. किराया मग कसं लिगली होईल मग? करता येईल ना, करता येईल ना. फिर तो लोग 3 भी फ्लैट बना लेंगे. नहीं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं, वो पहले क्लियर होना चाहिए. फिर 2 कैसे हो, एक दरवाजा आमचा 2 नाही 2 वेगवेगळ्या माणसाला नाही, एका माणसाला तुम्ही राहत असताना दुसऱ्या माणसाला तुम्ही लिव्ह अँड लायसन्स वर देऊ शकता. लिव्ह अँड लायसन्स लॉज परमिट. इन माय बिल्डिंग they have given out of 2000 square feet, the owner is occupying one portion and the remaining is given on live and license, and there are people living. एक करू शकतो, एक मोठा दरवाजा आणि त्याच्यानंतर इंटरनंतर 2 दरवाजे करू शकतो आपण. पण ते इंटरनल कसं करायचं ते नंतर ठरवू ना. तुम्हाला तुमचा इंटेंट भाड्यानं नाही, भाड्यानं द्यायचं. इलेक्ट्रिक मीटर तुम्ही इंटरनली सेपरेट मीटर करू शकता. सब मीटर तुमच्या नावानं, आणि सब मीटरचं जे बिल आहे ते तो भरेल. ते करता येईल. लिव्ह अँड लायसन्स मध्ये तुम्हाला द्यायला काही अडचण नाही. 2 वेगवेगळे करायचे असतील विदिन द 1500 त्यालाही काही अडचण नाही. तुम्ही त्या पद्धतीने सांगा. आउट ऑफ 92 हाऊ मेनी वॉन्ट 875 and 625 or whatever, how many want 1000 and 500. म्हणजे 1 बेडरूमचा फ्लॅट भाड्यानं देऊन 3 बेडरूम किंवा 4 बेडरूम 1000चा तुमच्याकडे ठेवायचा. हे तुमचं इंटरनल ब्रेकअप तुम्ही सांगा, जे ब्रीफमध्ये आपण इन्क्लूड करू. त्याच्यामध्ये काहीच अडचण नाही. आणि आपल्या घरामध्ये कोण राहतंय हे ॲज लॉंग एज सोसायटी परमिट्स यू, you have no problem. You have to inform the society, give a regular live and license agreement, register it and give it to the society and say that part of my flat I am giving on live and license. There is no problem with that. Okay. आपण हा पार्ट फायटर रेटिंगचा 875 आणि 625 केलेला आहे. आणि दुसरा जो मुद्दा आहे की किती लोक ॲडिशनल विकत घेणार, तो येत्या 10 दिवसात पण आम्ही समजा डिस्प्लेस केला. तर आर्किटेक्टचं प्रेझेंटेशन बोलवायला अजून काही आपल्याला Choice. चॉईस ऑफ फ्लोर. No, not a floor. Whether you want a choice or you want to go by lottery. अच्छा.
That's the only decision. Choice, yes or no? Yes, choice yes or no. If you say no, it means you are going by lottery. Okay. If you say yes, means you are paying some money. That money, if there are 50 people who say I want choice, then generally he knows that for choice, if it is 10 lakhs per person into 50, then 5 crores I am getting in advance. That is the money to be adjusted. That is not, you are not giving any contribution to the society. You are only paying that deposit in advance, which will be adjusted towards your payment for the extra area or whatever. सर ते चॉईसला काय किती प्राइस ते तुमची जनरल बॉडी यू हॅव टू डिसाइड. जस्ट तुमच्याकडून गायडन्स हवं बिकॉज लोक आम्हाला विचारतात. जनरली 10 lakhs फॉर चॉईस अँड त्याच्यानंतर फ्लोर हाईट प्रमाणे की if you want between 10 and 15th floor, then 10 lakhs. 15 and 20th floor, then maybe 12 lakh. 20th and 25th, maybe 15 lakhs, or whatever. Something like that, so that there is a slab-wise this thing. तर मग I want to be in the 12 lakh slab or 15 lakhs or 15 lakh slab or 20 lakh slab. So that is only for the architect to compute as to how much money in advance we are getting. Then he will also know how much money we are getting as 20% of the extra area that you are purchasing. So he generally knows that I will have this much money in advance. Then he will tell you that till the plan approval, this is enough or this is not enough. You are 2 crore less or 1 crore less or you are surplus. From what I checked with your this thing, you guys are buying enough, 50-60,000 square feet. That was previously, sir. Now the latest what I said is around 30 and still we are evaluating. So, assuming it is 30,000 square feet at 20,000 rupees per square feet, that is 60 crores. So, 12 crores you are getting in advance, plus another 4-5 crores from choice. So, that is more than enough to get approvals. And if someone wants to buy additional flat, so there also he can put a choice. Yes. Then he has to put a choice because he would like the additional flat to be with his present flat. So he has to put a choice there. There he has no option. सर bifurcation, additional area आणि choice याच्या व्यतिरिक्त अजून काही for calling architect? एवढे तुम्ही सांगितले की हे याचा मी आर्किटेक्चरल ब्रीफ प्रिपेअर करेन आणि सर्व आर्किटेक्ट्सना ते देऊ आणि बेस्ड ऑन दॅट त्यांना मग 15 दिवस 20 दिवस 15 दिवस 20 दिवस जे काय महिना जे काय त्यांना द्यायचं ते देऊन मग ते प्रेझेंटेशन करतील. पण ह्या गोष्टी दिल्या नाही तर ते फिजिबिलिटी देतील पण तो बोगस फिजिबिलिटी असेल त्याच्यात आपल्याला त्या फिजिबिलिटीवर ऍक्ट करायचं आहे त्यामुळे इट हॅज टू बी अ रिअलिस्टिक फिजिबिलिटी अँड दॅट इज वाय आय वॉन्ट इट प्रॉपरली डन. आर्किटेक्ट आमच्या सोसायटीकडे काही डॉक्युमेंट्स मागणार का त्याच्यात उदाहरण सांगतो की अप्रूव्ड प्लॅन ऑफ एलिमेंट्स CRZ आउटलाईन असं काय आमच्याकडे काय मागणार ही मे आस्क तुमच्याकडे जे असेल ते द्या आणि नसेल तर त्याला सांगणार नाहीये माझ्याकडे. आर्किटेक्ट स्वतः डीपी रिमार्क्स प्लॅन स्वतः काढू शकतो का सिस्टममध्ये? काढू शकतो पण त्याच्याकरता काही पेमेंट करायला लागतं ते कोण पेमेंट करणार? म्हणजे आम्हाला असं कोणीतरी सांगितलं की डीपी रिमार्क्स हे काढून ठेवा म्हणजे तुम्हाला समजेल की प्लॅनिंगमध्ये त्यांचं जे ऑथॉरिटी आहे त्यांच्या डोक्यात काय काय सध्या पुढल्या 5 वर्षात 10 वर्षात काय या एरियामध्ये हेही तुमच्या डोक्यात कोणीतरी भुसा भरवले असं काही नाही, असं काही नसतं आणि नाही
डीपी रिमार्क म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅन. तो डेव्हलपमेंट प्लॅन इज अवेलेबल फ्री टू एनीबडी ऑन द इंटरनेट. तो चेक करायचा, त्याच्यात तुमच्या जागेवर त्यांचा काय प्लॅन आहे हे तुम्हाला कळतं. हे तुम्हाला जेव्हा प्लॅन अप्रुव्हल करायचं असतं त्यावेळेला रिमार्क काढायचे असतात. ते काय एक 10-15 हजार काहीतरी करून ते रिमार्क काढायचे असतात. हे तुम्हाला नेमकं माहीत नसतं, त्यामुळे काही लोक हे तुमच्या डोक्यात अरे डीपी रिमार्क काढायला लागतील, हे काढायला लागतील, म्हणजे त्रास देण्याचा. आपण किती बुद्धिवान आणि हुशार आहोत हे जगाला सांगण्यासाठी या सगळ्या क्लुप्त्या काढलेल्या असतात. याचा काही संबंध नाही. 8,000 सर्वे करून याची पण गरज नाही. अजिबात काढायला 8,000 रुपये. जेव्हा कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे त्यावेळेला ते करायलाच लागणार. आज नाही, आज ती स्टेज नाही, ते प्रीमॅच्युअर आहे. So whosoever we appoint will do that job for us. No, He's you will have getting to get it done through him and pay for Pay it. him for right. आणि बेसिकली सर्वे इज डन बाय द NMMC people or the SIDCO people, and there is a prescribed fee for that which is fixed, which no one can change. If you pay that kind of fee, there are 3 kinds of fee. One is for a survey, one is for a Shigra survey, and second is for Ati Shigra survey like Tatkal. So depending on how much you pay, within that much time they come and they do your survey. That is it. अजून एक प्रश्न होता सर. मुंबईमध्ये रिडेव्हलपमेंटच्या वेळेला जेव्हा चॉईस ऑफ फ्लॅटच्या ऐवजी कसं की लाईनने जे ग्राउंड फ्लोअर आहेत त्यांना पहिल्यांदा ऑप्शन दिलं जातं, नंतर सेकंड फ्लोअर, नंतर थर्ड फ्लोअर. तर आपल्या इकडे कसं ठेवायचं आहे? नाही, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड वरच कार पार्किंगच असणार ना, कुठे येणार नाही. त्याच्यावरती जेव्हा सुरू होतील फ्लॅट म्हणजे जेवढा पहिला फ्लोर चालू होतील ही इज कॉलिंग इट एज अ ग्राउंड फ्लोर. नाही, बट दॅट इज द बिल्डर सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट. आपण वी आर सेल्फ डेव्हलपमेंट, दॅट इज नॉट ऍप्लिकेबल टू अस. इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दॅट यू कॅन फॉलो दॅट. व्हॉट सिस्टम, वेदर यू वॉन्ट टू फॉलो दॅट सिस्टम की जो जमिनीच्या जवळचा तो नव्या बिल्डिंगमध्ये जमिनीच्या जवळचा असं तुम्हाला फॉलो करायचं आहे का, तर तो वेगळा आहे. पण लॉटरी इज अ बेटर वे. And the concept is more we keep the high rise for the ceiling. नाही हो, बिल्डरच्या याच्यामध्ये ते का करतात की तुम्हाला खालचेच मजले देणार फक्त, आणि तुम्ही खालचे म्हणजे फुकट घेणारे फुकटे यांना खालचे. दुसरी गोष्ट कारण युजली आम्हाला लॉटरी पण एक पर्टिक्युलर यापर्यंत ठेवायला लागेल, कारण आपल्याला जे विकायचे फ्लॅट आहे ते हाय राईज असतील तर आपल्याला जास्त फायदा होईल. नाही, असं जर असेल तर सगळेच हाय राईज विकणारेच राहतील, कारण तुम्ही बिल्डरच झालात. म्हणजे स्वतःचं पोट मारून तुम्ही पैसे मिळतात म्हणून चांगले फ्लॅट्स बाहेरच्यांना विकायला देतात. तुमच्या लोकांना जर हायएस्ट फ्लोअरवर विकत घ्यायचा असेल तर ते म्हणतील की पेमेंट करून आम्ही घेऊ, व्हाय नॉट. कारण त्याचा परिणाम कॉर्पसवर होईल ना, पण जे आपण फ्लॅटच्या रेट मध्ये लूज करू ते तुम्ही हे प्रीमियम ठेवा ना त्याच्याकडे. हा प्रीमियम, कारण एक पर्टिक्युलर फ्लोअर नंतर प्रीमियम ठेवायला लागेल, कारण तेवढा त्यांचा फायदा होतो. तो शेवटी हा निर्णय काय मी घेणार नाही, हा तुम्हीच घ्यायचा असतो. नाही, प्रीमियम ठेवायचं आहे मी सांगितलं. आता तुम्ही तुमच्या लोकांवर किती प्रीमियम ठेवणार आहे तुम्ही ठरवू शकता. आता फॉर इन्स्टन्स जे एक्स्ट्रा एरिया घेणार नाही ते म्हणणार तुम्ही इतकं डिस्काउंट देऊ नका, तुम्हारे डिस्काउंट के वजह से मेरा प्रॉफिट कम होता है असं म्हणणार. मग ज्यांना चॉईस घ्यायचा नसेल ते म्हणाल ज्यादा प्रीमियम लगाओ क्योंकि मेरे को नहीं लेना है, चला उसको ऊपर जाएगा तो उसको 50 लाख रुपए भरने को लगाओ. हाँ, तो बोले डिस्काउंट पण सोसायटीने ठरवलं 30% तो काय.
आता ते 30% वाल्यांनी मेंबरनी घेतलं, म्हणजे ते क्लोज झालं की या 30,000चा रेट होता का 25,000 होता त्याच्यावर 30%. आता पुढे ते 25,000च्या खाली आलं तर त्या डिस्काउंट आल्याचा लॉस झाला नंतर. तर असं काही करता असतं का की ते खाली येणार नाही नंतर पुढच्या ह्याच्यात तो वाढतच जाईल? नाही, असं थोडंच आहे. तुमचं सेल हे करण्यासाठी जी क्रिटिकल अमाऊंट जी सेल करायची आहे ती आधीच करून स्टार्ट करायचं नंतर. सो यू नो की युअर कॉस्ट इज ऑलरेडी कव्हर आणि बाकीचं मग नंतर विकायचं हाय रेट मध्ये, प्रीमियम मध्ये. खाली नाही येणार, बाकीचा जो असतो तो खाली नाही येणार. तो तुमच्यावर आहे, तुम्ही किती दरामध्ये विकताय ते तुमच्यावर आहे. मार्केट कंडिशन आणि आतापर्यंत मार्केट कंडिशनच्या मध्ये कधी खाली आलंच नाही. हा, मुंबई, नव्या मुंबईमध्ये आजपर्यंत गेल्या 50 वर्षात कधीच खाली आले नाहीत. खाली वर्ल्ड वॉर 2च्या वेळेला आले असं हिस्ट्री पुस्तकात लिहिलेलं आहे, पण त्याच्यानंतर काही कधी रिअल इस्टेट खाली आलेली नाही अजूनपर्यंत तरी काही खाली आलेली नाही. फ्लोअरची हाईट असते म्हणजे इनसाइड द रूम 9 or 12 त्याच्यावरती पण नाही, 12 नसते, 12 परमिसिबल नाही. ओके, मग समजा 9 किंवा 10 हां, त्याच्यावरती बिल्डिंगची हाईट पण ठरणार. पण ते एलिव्हेशनची हाईट लिमिट असेल, बिल्डिंगची हाईट असेल की नंबर ऑफ फ्लोअर. ती बिल्डिंगची आहे. म्हणजे समजा इफ वी डिसाइड instead of 9 to go for 11, then it will affect the building and floor number of floors. नंबर ऑफ फ्लोअर्स विल बी लेस. ते आर्किटेक्ट डिसाइड करणार की आपण त्याला सांगायचं? तुम्हीच डिसाईड करायचं. आर्किटेक्ट तुम्हाला चॉईस देणार की बिल्डरचं नॉर्मली 9.5 पेक्षा वर बिल्डर जात नाही, आपण 10 घ्यावं का 10.5 घ्यावं. 11 वगैरे परमिसिबल नाही आहे, 12 वगैरे परमिसिबल नाही आहे. पण किती उलट आजच्या स्टेजला AC जर तुम्ही यूज करणार असाल तर जितका हाईट तुमचं जास्त आहे तितका तुमच्या ACवर प्रेशर जास्त, तुम्हाला पॉवर जास्त लागणार, तुम्हाला थंड कमी होणार. हाईट जास्त कधी करत होते ज्या वेळेला एअर कंडिशनिंग अवेलेबल नव्हतं, त्यामुळे पंख्यानं हवा जितकी खेळती राहील तितकी हवा कूल होते, म्हणून ते हाईट जास्त द्यायची. आता तुम्ही हाईट जास्त घेणार आणि नंतर फॉल्स सिलिंग टाकणार, मग हाईट जास्त घेऊन तेवढा खर्च करून काय उपयोग झाला? सर आता आपण बिल्डरला ब्रीफ करतो, आर्किटेक्चरला ब्रीफ करतो, तर तो आम्हाला काय देणार? सर्व ड्रॉइंग वगैरे काढून देणार, फिजिबिलिटी सर्व, किंवा आपण त्यांना सांगणार एवढी स्टोरेज 30 स्टोरेज की आम्हाला बिल्डिंग एकच बिल्डिंग किंवा 2 बिल्डिंग? प्रत्येक जण त्यांच्या आयडियाज प्रमाणे तुम्हाला सोल्युशन देईल. त्यातून ज्याचं सोल्युशन तुम्हाला योग्य वाटेल ती बिल्डिंग तुम्ही एग्री केली पाहिजे असं नाही, पण याच्यामध्ये टॅलेंट आहे, यांनी याच्यामध्ये आम्हाला जे दिलेलं आहे ते आम्हाला आवडलं, आमची बिल्डिंग अशीच असावी असं नाही, पण त्यांनी एवढं काम केलेलं आहे याला आम्ही चूज करणार. त्याला चूज केलं, बाकीच्यांना एलिमिनेट केलं, मग त्याच्याबरोबर बसून मग आपले सगळे प्रश्न त्याच्यासमोर मांडायचे की मला हे पाहिजे, मला हे पाहिजे. आणि माझं तर म्हणणं असं आहे की इंडिव्हिज्युअल मेंबरच्या फॅमिली बरोबर त्याने बसावं आणि कोणाची काय रिक्वायरमेंट आहे ती स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वेगवेगळ्या लोकांची समजून त्या पद्धतीनं डिझाईनमध्ये चेंजेस करायचे. हे जे सेल्फ डेव्हलपमेंटचा, आता उदाहरणार्थ अर्गोनॉमिक डिझाईन, वय झाल्यावर तुम्हाला लो सोफा चालत नाही. घरामध्ये वय झालेली किती लोक आहेत, मग सोफाची हाईट किती असावी त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे. खाली बसका सोफा असला की वय झालेल्या लोकांना उठायला त्रास होतो, असं धरून उठायला लागतं. किचनच्या प्लॅटफॉर्मची हाईट 5 फीट हाईट असणाऱ्या लेडीला किचनच्या प्लॅटफॉर्मची हाईट एक स्पेसिफिक लागते, जी ती उभी राहून कटिंग तिला सोपं जातं. 5 फीट 2 इंचच्या लेडीला ती हाईट थोडी जास्त लागते, त्यामुळे 5 फीट 4 इंचाच्या लेडी असेल तर तिला आणखी जास्त लागते. हल्ली आपण घरात काम करत नाही, त्यामुळे काम करणारी बाईची हाईट किती हे बघायचा प्रश्न असतो. त्या
त्यामुळे पण अर्गोनॉमिक डिझाईन म्हणजे आपले डोर शटर्स वरची हाईट किती असावी काय असावी या प्रत्येकाचं त्या बाबा एखाद्या ठिकाणी तुमचा मुलगा जर आर्किटेक्ट शिकतोय तर त्याच्या रूमची रिक्वायरमेंट वेगळी असणार. तो मेडिसिन शिकत असेल तर त्याच्या रूमची रिक्वायरमेंट वेगळी असणार. तो चार्टर्ड अकाउंटंट असेल तर त्याची स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट असणार. तो लॉयर असेल तर त्याला तिथे बुक्स ठेवण्याकरता रॅक वेगळ्या पद्धती. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सेल्फ डेव्हलपमेंट ज्या बिल्डर कधीच कन्सिडर करत नाही पण आपण सेल्फ डेव्हलपमेंट करत असल्या कारणाने आपण प्रत्येक 92च्या 92 लोकांना आर्किटेक्टची माणसं बसवून ती तुमची स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट घेऊन तोपर्यंत तुमचा फ्लॅट ठरलेला असला तर त्याच्यामध्ये ते कसं इन्कॉर्पोरेट करता येईल. ह्या सगळ्या ॲडव्हान्टेजेस ज्या एरवी बिल्डराच्या ह्याच्यात मिळणार नाही त्या तुम्हाला मिळू शकतात. आर्किटेक्टला बोलवलं, आर्किटेक्टनी प्लॅन सगळ्या आर्किटेक्टनी आपल्यासमोर प्रेझेंट केलं. आता आम्ही 92 लोक जेव्हा समोर बसून त्या आर्किटेक्टचं बघतोय तर कुठले मुद्दे इम्पॉर्टंट डोक्यात ठेवून ते आर्किटेक्ट ते सगळे मुद्दे त्यांच्या प्रेझेंटेशनच्या आधी तुम्हाला सर्क्युलेट केले जातात आणि मी स्वतः असणार त्यामुळे 90% प्रश्न मीच विचारणार आणि ते विचारल्यावर हे प्रश्न त्यांना मी विचारणार. त्याच्यात ते काय उत्तर देतात हे तुम्ही बघणार. त्याच्या बेसिसवर तुम्हाला त्या प्रश्नांना साधारणपणे 10 प्रश्न मी जर विचारले प्रत्येक प्रश्नाला 10 मार्क ठरवले तर मग तुम्हाला एक बॅलेट पेपर राहील. तर नाव क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जसजसे प्रश्न होतील तसतसे तुम्ही तुमची चिन्ह किंवा काय मार्क करायचं ते करा आणि मग त्यांना इव्हॅल्युएट करून मार्क द्या आणि मग ते बॉक्समध्ये टाकण्यात येईल. मग एक्सेल शीटमध्ये सगळ्यांची नावं आणि मार्क करून त्याचं रिझल्ट डिक्लेअर होईल. ज्याला जास्त मार्क मिळतील त्याला अपॉइंट करायचं. म्हणजे अगदी ट्रान्सपरंट सिस्टीम राहील त्याच्यात. आणि बेसिकली आपल्याला नव्या मुंबईत ज्या पाट्या टाकण्याचं काम करतात ते पाट्या टाकणारे नको आहे. आम्हाला काहीतरी हे करण्यामागे अशी काहीतरी बिल्डिंग असली पाहिजे जी शुड बी युनिक. म्हणजे जी ऐरोलीलाच नाही तर नव्या मुंबईतही नाही साधारणपणे मुलुंड या भागामध्ये अशी बिल्डिंग झालेली नसली पाहिजे. तर अशी बिल्डिंग विचार करून जो प्रेझेंट करणार आहे असा आपण सिलेक्ट करू आणि आपल्याला नवीन पद्धतीचा आणि युनिक काहीतरी निर्माण करायचं. एक ब्रँड निर्माण करायचं की जेणेकरून इतरांपेक्षा 1-2 हजार रुपये पर स्क्वेअर फीट आपल्याला जास्त मिळायला पाहिजे सेलिंगमध्ये. म्हणजे जे बेसिक आपलं सोडून वरचे पैसे आणि आपल्या मेंबर्सना आपण जे आज सेलचा रेट ठरवून जे डिस्काउंट देतो ते तेवढ्यावरच राहणार. सेलचा रेट वाढतच जाणार. बाय द टाइम बिल्डिंग वर येईल तोपर्यंत किमान 3 ते 4 हजार रुपये सेलचा वाढतो. म्हणजे तो गॅप भरपूर तो ॲडव्हान्टेज आपल्या मेंबरला भरपूर मिळतो. मी जेव्हा सरांना फोन केला तेव्हा सरांनी सांगितलं की त्यांना वारीला परत जायचं आहे आणि त्यांना 25 जूनलाच परत जायचं. शक्यतो म्हटलं 25ला म्हणजे 12च्या आत परत जायचं आहे त्यांना. म्हणजे 12 वाजून 1 मिनिट झाले तर 8:26 असं आहे. तर आजचा कन्क्लूड आपण असं करू की आर्किटेक्ट ब्रीफमध्ये आम्हाला त्यांना 1500चा ब्रेकअप सांगू. म्हणजे कोणी 1500 ठेवू शकतं, कोणी त्याला 800-900 तेही करू शकतं. आणि ज्यांना ॲडिशनल फ्लॅट घ्यायचे आहेत ते ॲडिशनल फ्लॅटचा एरिया सांगतील आणि चॉईस ऑफ फ्लॅट येस ऑर नो. येस दॅट्स इट. ॲम्युनिटीज वगैरे काही कन्फ्यूज करायचं नाही, स्वतःही कन्फ्यूज व्हायचं नाही. ॲम्युनिटीजच्या प्लॅनशी काही संबंध नाही. हे सगळे ॲम्युनिटीज दाखवतील. म्हणजे
तुम्हाला कोण ऑलिम्पिक साईज स्विमिंग पूल दाखवेल, कोण आणखी काय दाखवेल. शेवटी त्याचे पैसे तुम्हाला बिल तुमच्याच नावाने येणार. त्यामुळे त्यांनी काय दाखवलं, एम्युनिटीज दाखवल्या, माझ्या इथे असं मी देऊ आणि असं, त्याला भाळायचं नाही. आपल्याला आपण दिलेली रिक्वायरमेंट बेसिकली युनिक बिल्डिंग जी इथे नव्या मुंबईत झालेली नाही. आता बघा, मुंबईमध्ये इतक्या वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी आम्ही जातो त्यावेळेला मुंबईची बिल्डिंग म्हणजे कांचनजंगा अपार्टमेंट. त्या कांचनजंगा अपार्टमेंटला आता 55 वर्ष झाली का 50 वर्ष झाली, पण अजूनही आयकॉनिक बिल्डिंग मुंबईची कांचनजंगा चार्ल्स कोरियानी त्यावेळेला केलेली. त्याच्यानंतर इतक्या बिल्डिंगी झाल्या पण त्यांच्याविषयी बोलत नाही. त्यामुळे अशी आयकॉनिक बिल्डिंग एखाद्या भागामध्ये, नव्या मुंबईमध्ये फक्त कटिंग पेस्टिंगच्या बिल्डिंगी आहेत. नुसत्या पाट्या टाकण्याचं, एकही बिल्डिंग नव्या मुंबईची आयकॉनिक असेल असं म्हणण्याच्या लायकीची नाही आहे. अगदी पाम बीच रोडवरही नाही आहे, आणखी कुठेही नाही आहे. त्यामुळे इतकी मोठी नवी मुंबई जरी झाली तर त्याच्यात कोणत्याही बिल्डिंगच्या युनिकनेस विषयी भारतात देखील कोणी बोलत नाही. त्यामुळे एखादी बिल्डिंग अशी करावी की जी म्हणजे आउटस्टँडिंग असेल, ज्याच्याविषयी लोक बोलतील, एखाद्याला आवडेल म्हणून बोलतील, एखाद्याला आवडणार नाही म्हणून बोलतील, पण नॉर्मल त्या बिल्डिंगी इतक्या बांधल्या तशी आमची एक झाली. ऑल्सो रॅन नको आहे, ती खास पाहिजे आणि ती म्हणजे ट्रेडमार्क असली पाहिजे, त्याचं हे असलं पाहिजे, त्याच्यात आपल्याला बेनिफिट पण मिळणार. त्या लेवलची बिल्डिंग झाली की त्याला 2,000 रुपये पर स्क्वेअर फीट अधिक मिळाले. आपल्याला 1,00,000-2 लाख स्क्वेअर फीट जर विकायचे असतील त्याच्यातून 2,000 रुपये पर स्क्वेअर फीट म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला किमान 1-1 कोटी किंवा 50-50 लाख अधिक मिळतील ह्या एक्सरसाइजमध्ये. आणि त्याच्या तुलनेनं आर्किटेक्टला काय आपण तसं सबस्टॅन्शियली ॲडिशनल फी देत नाही. फी ही जी स्टँडर्ड असते तीच देते, पण त्याच्यामध्ये चांगला जर त्या लेवलचा जर आपण सिलेक्ट केला तर आपल्याला जास्त लाभ मिळेल. त्यामुळे मॅक्झिमम प्रॉफिट आपल्याला कसा मिळावा आणि मग ही बिल्डिंग इतकी प्रेस्टिजियस असावी की मग ही विकून जाण्याची हिंमत तुमच्यामध्ये असू नये की बाबा ही एवढ्या चांगल्या बिल्डिंगीत राहणार, आता मी ही विकून कुठेतरी इथे जायचं का. कारण जिथे तुम्ही जाणार ती याच्यापेक्षा सुपिरियर असली पाहिजे, तर याच्यापेक्षा सुपिरियर काय असूच शकत नाही. त्यामुळे तो विचार देखील मनात येऊ नये. आपला जरी असेल तर मुलं सांगायचं बाबा विचार नाही करायचा, आपल्याला इथेच पाहिजे, असं काहीतरी असावं आणि त्या पद्धतीचं आयकॉनिक बिल्डिंग असावी असं मला अभिप्रेत आहे. म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की मी इतकी मेहनत करून इनपुट जे करणार, आता चित्रा सोसायटी आम्ही टिळकनगरला बांधली, त्यांना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्सनी, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट्सनी आणि इंटरनॅशनल याच्यात बेस्ट बिल्डिंग इन मुंबईचा अवॉर्ड मिळाला. त्याच्यात मला समाधान आहे. म्हणजे मी इतकी मेहनत त्यांच्याकरता कोविड सारख्या वेळेला जाऊन मी तिथे उभा राहिलो, त्यांचं काम थांबू नये म्हणून प्रयत्न केले. हे सगळे रिस्क घेत होतो की मला कोविड होण्याची शक्यता होती. वडील माझे 102 वर्षाचे घरी होते, मला लागला असता तर त्यांना इमिजिएटली लागला असता, पण तरी ते केलं. पण त्यांना ते अवॉर्ड मिळालं, तो आनंद आहे. मुलुंडमधल्या पूर्वरंगाला अवॉर्ड मिळाला, तो आनंद आहे. असं काहीतरी असावं की जे म्हणजे प्राईड ऑफ नवी मुंबई असं हे असावं. अशी बिल्डिंग करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. म्हणजे शेवटी आम्ही आयुष्यात अनेक बिल्डिंगी करतो आणि त्याचं काय नंतर लक्षात सुद्धा राहत नाही. काही बिल्डिंगी अशा असतात ज्याच्या समोरून आम्हाला जाताना लाज वाटते, कारण लोक मग त्याच्यात ग्रिल काढतात आणि हे काढतात आणि मूळ विचार केलेली बिल्डिंग ती तशी राहतच नाही. म्हणजे ती हनुमानाचं तोंड होतं त्याचं मग नंतर. म्हणजे ॲडिशन, इथे ॲडिशन, तिथे ॲडिशन. त्यामुळे
आयकॉनिक बिल्डिंग करायची, त्याच्यावर स्वतःवर बंधनही असणार. तुम्हाला असे ते वाटेल तिथे वाढवावं, सिडकोच्या ह्याच्यात आपण वाढवतो तसं वाढवायला मिळणार नाही. त्याच्या बाबतीत बायलॉज बिल्डिंगचे स्ट्रिक्टली फॉलो करावे लागते, म्हणजे ती बिल्डिंग 20-25 वर्ष आहे तशी दिसेल. आयडिया इज टू क्रिएट एन आयकॉनिक बिल्डिंग. कांचनजंगा बिल्डिंग 50 वर्षात एक इंचही बदललेली नाही, ती आहे तशीच आहे म्हणून ती आयकॉनिक आहे. तर अशा बिल्डिंगी उभ्या राहिल्या पाहिजे, आणि त्या करण्यासाठी तुमच्या सोसायटीची निवड केलेली आहे. त्यामुळे हा एक्सरसाइज इतर कुठूनही मिळणार नाही. हा आपलाच वेगळा एक्सरसाइज आहे. तर हा प्रवास थोडासा इतरांपेक्षा वेगळा असणार आहे. तर तो लक्षात घेऊन आपण हे केलं पाहिजे की आपण काहीतरी नवीन करतोय, काहीतरी वेगळं करतोय, काहीतरी चांगलं करतोय, जे उद्या काय कुत्री मांजरं येतात, जगतात, मरून जातात, पण आपण जर काहीतरी सोडून गेलो तर आपल्या नंतर आणखी 50-60 वर्ष लोक आठवण ठेवतील ना की यांनी असं. सर तो प्रवास म्हणजे इतरांपेक्षा वेगळाच राहील, सगळं डिझाईन वेगळंच राहील, तुमच्या मार्गदर्शनाच्या खाली सगळं आपण व्यवस्थित ते माझं मार्गदर्शन आहेच, पण मात्र विकण्याचं म्हटलं की मला रात्री झोप येत नाही. नाही नाही नाही, ते आमचं, मी बोललो ना की आमचं कॉमन सेन्सच आमचं कॉमन नाही आहे. ओके, तर ते आमचं चुकलं. तर आता आपल्याला आर्किटेक्ट ग्रुपसाठी आपण कन्क्लूड करू. आपल्याला त्यांना सांगायचं की आम्हाला 1500 पाहिजे की 1200 पाहिजे, मग त्याच्यामध्ये बायफर्केशन, कोणाला ॲडिशनल फ्लॅट पाहिजे तो, चॉईस ऑफ द फ्लॅट, येस ऑर नो, आणि amenities, foundation will come at the later stage. So everything is important, but as of now, amenities and foundation will skip it to the next stage. We are only going to appoint architect. We are not going to appoint PMC or anyone. So have I concluded? आणि ब्रीफला ज्या गोष्टी मला आवश्यक आहेत त्या गोष्टी तुम्ही दिल्यात की मग मी एक ब्रीफ तयार करेन, आणि मग तो तुम्ही जे कोण आर्किटेक्ट येतील त्यांना पाठवा, तो पाठवायचा, आणि मग त्यांना वेळ द्यायची, आणि मग त्यांच्याकडून जे डिझाईन्स येईल ते त्याच्यावर काय जे संस्कार करायचे ते आपण करू. ठीक आहे, चालेल. आता परत सगळ्या मेंबरच्या वतीने, सागर सोसायटीच्या वतीने मी प्रभू सरांचा आभार मानतो. आले आणि काय म्हणतात ते मार्गदर्शन तर केलं. पुढच्या पिढीचा विचार करा, त्यांना इथे चांगल्या घरामध्ये राहू द्या. म्हणजे कॉमन सेन्स नसलेल्या लोकांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं, पेशन्स ठेवून, म्हणून जास्त आभार. ठीक आहे, असं आहे. चला चला.